السلام علیکم عزیزوں، میں زہرا بطول آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی چینل عروج اردو میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عروج اردو چینل کی جانب سے ایک بیچ لانچ کیا گیا تھا آر پی ایس سی سیکنڈ گریڈ کے لیے، جس میں آپ کو فری نوٹس، فری ویڈیوز، فری موک ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہاں پر آپ کو آر پی ایس سی سیکنڈ گریڈ کی پوری تیاری کروائی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کا سلیبس پورے طریقے سے کور کروایا جائے گا۔ آج اسی کی کلاس ہے، اور اس میں ہم نے کل بھی موک ٹیسٹ دیکھا تھا اور کچھ سوالات بچے رہ گئے تھے، اس کو بھی آج دیکھیں گے۔ کل ہم نے 15 سوال کیے تھے اور آج جو پھر اور آگے کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو اسم کی قسمیں اور اردو قواعد کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں، اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اسم بناوٹ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، تلفظ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، مخرج کیا ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اور آج اسی کی اور آگے کی کلاس ہونے والی ہے۔ آج کی یہ کلاس آپ کی 5ویں کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی کلاس ہے؟ 5ویں کلاس ہے۔ چلیے آج کی اس کلاس میں ہم سوال جواب حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے اس سے پہلے 3-4 ویڈیو سے سیکھا ہے، کتنا پڑھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی تیاری ہوئی ہے، جتنا بھی پڑھایا گیا اس میں کتنی تیاری، کتنے پرسنٹ آپ کی تیاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 15 کل ہو گیا تھا، آج سوال نمبر 16 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 16 ہے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کس کی قسمیں ہیں؟ سوال ہے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کس کی قسمیں ہیں؟ آپ کو آپشن میں دیا جا رہا ہے اس میں مشتق، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں جمع۔ بتائیں، اس میں مشتق، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں جمع، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ مطلب اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کس کی قسمیں ہیں؟ مشتق کی ہیں کہ جامد کی ہیں کہ مصدر کی ہیں کہ جمع کی ہیں؟ جواب کریں آپ لوگ۔ دیکھیے، جو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ہے یہ جامد کی قسم ہے۔ آپشن نمبر آپ کا بھی صحیح ہوگا، جامد کی۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ خود کسی لفظ سے نکلا ہو، جو نہ خود کسی لفظ سے نکلا ہو، لفظ سے نکلا ہو، اور نہ کوئی دوسرا لفظ سے نکلے، دوسرا لفظ اس سے نکلے، جیسے کتاب، چاقو وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی جامد کتنی قسمیں تھیں؟ 2۔ کون کون سی؟ معرفہ اور نکرہ۔ کون کون سی؟ معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کسی خاص شخص جو ہے چیز کے نام کو مطلب جسے کسی خاص شخص جو ہے چیز کا نام معلوم، اسے معرفہ کہتے ہیں۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ اسے کہتے ہیں جسے کسی خاص چیز کا نام معلوم نہ ہو بلکہ عام چیز کا نام معلوم، جیسے گاؤں کہہ کر آپ کوئی سا بھی گاؤں مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن معرفہ میں یہ ہے کسی خاص چیز کا نام لیا جائے، جیسے دہلی ہو گیا، کانپور، لکھنؤ، ہے نا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ اور معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی بھی 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب چلیے سوال نمبر 17 پر چلتے ہیں۔ وہ اسم جو اسم خود تو کسی اسم سے نہ نکلا ہو مگر اس سے دوسرے کلمے نکلتے ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ آپشن میں آپ کو دیا جا رہا ہے مشتق، مصدر، جامد اور جمع۔ بتائیں، جو اسم خود تو کسی اسم سے نہ نکلا ہو مگر اس سے دوسرے کلمے نکلتے ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب دیں آپ لوگ، کیا ہے؟ یہاں پر آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا، اس میں مصدر، ٹھیک ہے؟ جامد کیا تھا؟ جو خود نہ کسی سے نکلا ہو نہ کوئی دوسرا لفظ نکلے، وہ جامد کہلاتا ہے۔ مصدر وہ جو خود تو کسی سے نہیں نکلا، کسی اسم سے نہیں نکلا ہے، کسی لفظ سے نہیں نکلا ہے لیکن اس سے دوسرے کلمے بنتے ہوں۔ اور مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بنتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ تینوں جو ہے مطلب مشتق ہو گیا اور مصدر ہو گیا اور جامد ہو گیا، یہ کس کی قسمیں جانتے ہیں آپ؟ جامد، مصدر، مشتق کس کی قسم ہے؟ اسم کی قسمیں ہیں۔ کس کی قسم ہے؟ اسم کی، اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون؟ جامد، مصدر، مشتق۔ اور اس میں جمع کس کی ہے؟ اس میں جمع یہ
मुश्तक की है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। किसी मस्दर से बनने वाला इसम क्या कहलाता है? किसी मस्दर से बनने वाला इसम क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया जा रहा है जामिद, मस्दर, मुश्तक, मारफा। क्या कहलाता है? सवाल नंबर 18, किसी मस्दर से बनने वाला इसमें क्या कहलाता है? अभी मैंने ऊपर तारीफ की, जामिद की भी की, मस्दर की, मुश्तक की। अगर आपने गौर किया होगा तो आप जल्दी हल कर ले जाएंगे। किसी मस्दर से बनने वाला इसमें क्या कहलाता है? मुश्तक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, 18 का सी आपका सही होगा, मुश्तक। मस्दर क्या था? जो खुद किसी से ना निकले लेकिन दूसरा ये कलमा उससे निकलता हो, लफ्ज निकलता हो। जामिद जो ना खुद किसी से निकले ना कोई इससे निकले। मारफा किसी खास शख्स, जगह या चीज को मारफा कहते हैं, जिससे नाम मालूम हो। सवाल नंबर 19, वो लफ्ज जो किसी खास शख्स, जगह या खास चीज का नाम हो क्या कहलाता है? यानी किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? जामिद कहते हैं, या नकरा कहते हैं, या मुश्तक कहते हैं, या मारफा कहते हैं? अभी ऊपर जामिद की भी तारीफ हो चुकी है, मुश्तक की भी हो चुकी है, नकरा मारफा की भी हो चुकी है। आप बताएं जल्दी से क्या है वो लफ्ज जो किसी खास शख्स, जगह या खास चीज का नाम हो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें मारफा। ठीक है, मारफा, इसमें मारफा जो किसी खास शख्स, जगह या खास चीज पर दलालत करे उसी को इसमें मारफा कहते हैं। इसमें मुश्तक जो मजदर से बना हो, इसमें ना करा जिससे कोई खास शख्स, जगह या चीज का नाम ना मालूम हो। जामिद ना कोई लफ्ज उससे निकले, ना उससे ना वो किसी लफ्ज से निकले, उसे जामिद कहते हैं। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। जो लफ्ज अपने किस्म की सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो वो क्या कहलाता है? इसमें जमा, इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें जामिद। जो लफ्ज अपनी किस्म की सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो, यानी एक चीज का नाम लेकर के पूरा मुराद ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा? जमा कहलाएगा, या नकरा कहलाएगा, या मारफा कहलाएगा, या जामिद कहलाएगा? जवाब करें आप लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो अपने किस्म की सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो वो इसमें जमा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप किताब कहकर पूरी किताब मुराद ले लेंगे, है ना। इसमें नकरा भी हो सकता है, क्योंकि नकरा जो है किसी आम चीज पर दलालत करता है, जैसे मस्जिद कहकर आप पूरी मस्जिद मुराद ले लें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 की तरफ। इसमें मारफा या इसमें खास की कुल कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा या इसमें खास की कुल कितनी किस्में हैं? ऑप्शन में दिया जा रहा है 5, 6, 3, 4। कितने किस्में बताएं आप लोग? इसमें मारफा या इसमें खास की कुल कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 6। ठीक है, कौन कौन सी? आलम, खिताब, लक़ब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस और उर्फ। तो आलम क्या है? किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को आलम कहते हैं। खिताब क्या है? जो अमीर या बादशाहों द्वारा एजाजी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं, जैसे खान बहादुर। लक़ब जो आपकी खसूसियत के बिना पर आपको नाम दिया जाए उसे लक़ब कहते हैं, जैसे शेर खुदा। कुन्नियत जो आपके माँ बाप, बेटा बेटी की वजह से आपका नाम पड़े उसे कुन्नियत कहते हैं, जैसे इब्ने मरियम। तखल्लुस जो शायर अपना मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में उसे तखल्लुस कहते हैं, जैसे गालिब। उर्फ जो आपके असली नाम के अलावा जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे कल्लू, चुन्नू, मुन्नू वगैरह। इसमें आम को और क्या कहते हैं? सवाल नंबर 22 है, इसमें आम को और क्या कहते हैं? इसमें नकरा कहते हैं, इसमें मुआविजा, इसमें मारफा, इसमें हालिया। क्या कहते हैं? जवाब करें आप लोग। इसमें आम को और क्या कहते हैं?
تو اس میں عام کو اس میں نکرہ کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ معاوضہ جو کسی محنت یا مزدوری کے بدلے جو بولا مطلب دیا جاتا ہے اسی کو معاوضہ بولتے ہیں، جیسے سلائی دینا ہے، پکوائی دینا، ایسے بولتے ہیں نا، اسی کو معاوضہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفت جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، اس میں عالیہ جس سے حال پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے سوال نمبر 23 پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ آپشن میں دیا جا رہا ہے 4، 6، 7 اور 3۔ بتائیں کون سا ہے؟ اس میں نکرہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 ہیں یا 6 ہیں یا 7 ہیں یا 3 ہیں؟ تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا کہ اس میں نکرہ کی 6 قسمیں کون کون سی؟ اس میں عام یا ذات ہے نا، مصغر، مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت اور اس میں ظرف۔ ٹھیک ہے۔ عام کسی عام چیز کا نام معلوم نہیں، ایک چیز کا پوری مراد لے لیجیے۔ مصغر کسے کہتے ہیں؟ مصغر کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھانا، جیسے دیگچی، اور مکبر کسی چھوٹی چیز کو بڑی کر کے دکھانا، جیسے دیگ۔ اعلیٰ کسی اوزار ہتھیار کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، کسی بھی طرح چاہے جانور کی ہو، کسی بھی چیز کی، جیسے بھوں بھوں، میاؤ میاؤ۔ اور اس میں ظرف جو زمانے اور مکان یعنی وقت اور جگہ پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں۔ اور اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زمان اور مکان، ٹھیک ہے۔ اب چلیے سوال نمبر 24 پہ آ جاتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی چیز کا تصور، کسی جگہ کا تصور پیش کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف مکان کہتے ہیں، زمان کہتے ہیں، اس میں ظرف کہتے ہیں، یا اس میں جامد کہتے ہیں؟ جو جگہ کا تصور پیش کرے، ابھی میں نے 2 تعریفیں بتائی ہے اس کی، تو جو جگہ کا تصور پیش کرے وہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے۔ مکان مطلب جگہ ہوتا ہے۔ آپشن نمبر اے آپ کا صحیح ہے۔ سوال نمبر 25 دیکھتے ہیں کہ اس میں علم، خطاب، لقب، کنیت کون سی اسم کی قسمیں ہیں؟ کون سی اسم کی قسمیں ہیں؟ علم، خطاب، لقب، کنیت، تخلص، یہ سب کس کی قسمیں ہیں؟ جمع کی ہیں کہ معرفہ کی ہیں کہ نکرہ کی ہیں کہ مشتق کی ہے؟ کس کی ہیں؟ تو کس کی ہے یہ؟ اس میں معرفہ کی۔ آپشن نمبر بی آپ کا صحیح ہوگا۔ اور چلے سوال نمبر 26۔ اس میں ذات، اس میں مصغر، مکبر، اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں صوت کون سی قسم ہے؟ ابھی میں نے اوپر بتایا ہے۔ آپشن دیا جا رہا ہے جمع، عالیہ، نکرہ، معرفہ، کون سی قسم ہے؟ ہاں، یہ آپ کا آپشن نمبر سی ہے، یہ اس میں نکرہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 27۔ جو لفظ کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے اوپر تعریف میں آپ کو بتایا ہے کہ جو چیز کسی، یہیں پر ابھی میں نے بتایا ہے کہ جو کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے وہ کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آپشن میں دیا گیا ہے مصغر، مکبر، اعلیٰ اور صوت۔ تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر اے صحیح ہوگا۔ کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرنے کا کام مکبر کا ہے، اور کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرنا وہ کیا ہے؟ مصغر ہے۔ اس میں اعلیٰ کسی اوزار ہتھیار کو کہتے ہیں اور صوت آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کا آپشن نمبر اے صحیح ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 28۔ جو اسم کسی اوزار یا ہتھیار کا نام بتائی وہ ہے، کیا ہے؟ بتائیں۔ اس میں حالیہ ہے، یا اس میں اعلیٰ ہے، یا اس میں مکبر ہے، یا اس میں اوزار ہے؟ کیا ہے وہ جو اسم کسی اوزار یا ہتھیار کا نام بتائے وہ کیا ہے؟ حالیہ ہے کہ اعلیٰ ہے کہ مکبر ہے کہ اوزار ہے؟ تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر بی سے، یہ شاباش، صحیح چل رہے ہیں آپ لوگ۔ یہاں پر بی آپ کا آپشن نمبر صحیح ہوگا۔ اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ کا مطلب یہ اوزار ہتھیار، مکبر جو کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے، حالیہ جو حالت کو بیان کرے، اوزار کیا مطلب؟ اس میں اوزار تو ایسے کوئی ہے نہیں، اس میں اعلیٰ ہے۔ سوال نمبر 29 کی طرف چلتے ہیں۔ جو لفظ کسی مخصوص چیز یا کسی جاندار کی آواز کو ظاہر کرے وہ کون سا اسم ہے؟ آپ کو آپشن میں دیا جا رہا ہے اس میں اوزار، صوت، اعلیٰ اور خاص۔ بتائیں، جو مخصوص چیز یا کسی جاندار کی آواز کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آنسر کریں، کیا ہے؟ آپشن نمبر بی، ہاں صحیح ہے، اس میں صوت، ٹھیک ہے۔ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ چلیے اب آ جاتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اوزار تو کوئی قسمیں ہی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی اوزار یا ہتھیار کو بتائے اسے اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس میں خاص جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز پر دلالت کرے اسے اس میں خاص کہتے ہیں، ہے نا۔ اور سوال نمبر 30 پہ دیکھتے ہیں۔ وہ اس میں جو کسی مقررہ وقت،
خاص وقت اور جگہ کا تصور پیش کریں. یہاں پر دیکھیے وقت یہاں پر ہے لیکن جگہ بھی رہے گا, نہیں تو بھی کنفیوژن ہو جائے گی. وہ اسم جو اس میں کسی مقررہ وقت و جگہ, خاص وقت اور خاص جگہ کا تصور پیش کرے تو کیا کہلاتا ہے؟ ظرف کہلاتا ہے, اس میں ظرف کہلاتا ہے, یا ظرف زمان کہلاتا ہے, یا ظرف مکان کہلاتا ہے, یا اس میں وقت کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے بتائیں, جواب دیں آپ لوگ. دیکھیے اس میں وقت تو کوئی قسم ہی نہیں ہوتی ہے. زمان جو وقت پر دلالت کرے, جو وقت پر, وقت کو بتائے, مان لیں دلالت کرے, رہنے میں بتائے. اور یہ مکان جو مکان کا تصور پیش کرے, جو مکان کا تصور پیش کرے, ہے نا. جیسے کتب خانہ ہے نا, یہاں دیکھیے صبح شام, اور یہاں پر کیا ہے کتب خانہ, ہے نا. اب اس وقت بچا آپ کے پاس اس میں ظرف, تو یعنی آپ کا آپشن نمبر اے صحیح ہوگا, کیونکہ یہی ہے جو زمانہ اور مکان, یعنی زمان اور مکان, وقت اور جگہ دونوں پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپشن نمبر اے آپ کا صحیح ہے. اب چلیے سوال نمبر 31 طرف. جو لفظ کسی چیز کے نام کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں, اس میں ظرف کہتے ہیں, تو ابھی آپ نے پڑھے تو ہو ہی نہیں سکتا. مکبر کہتے ہیں, مصغر کہتے ہیں, یا اس میں جمع کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں آپ لوگ, جواب دیں. جو لفظ کسی چیز کو کے نام کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں آپ, سوری, اس میں مصغر, یہاں دیکھیں مصفر لکھو رہا, مصغر. کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرنا یہ مصغر کہلاتا ہے, کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرنا یہ مکبر کہلاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اب چلیے سوال نمبر 32 پہ آتے ہیں. جس اسم سے کسی جگہ یا کسی مقررہ وقت, مثلاً صبح شام, گھر اسکول, آج کل بازار وغیرہ کا نام سمجھ میں آئے, وہ کون سا اسم ہے؟ کون سا اسم ہے؟ یعنی آپ کا مقررہ وقت بھی سمجھ میں آئے اور جگہ بھی سمجھ میں آئے, وہ کیا ہے؟ اس میں جمع ہے, یا اس میں ظرف ہے, یا اس میں حالیہ ہے, اس میں زمانہ ہے؟ بتائیں کیا ہے؟ سوال نمبر 32 کا جواب کریں آپ لوگ. تو یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے. کیا ہے اس میں؟ ظرف. جو وقت اور زمانہ کو ہی وقت کہتے ہیں, زمان اور مکان یعنی جگہ اور وقت دونوں پر دلالت کرے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف کہتے ہیں. اس میں جمع اس کو کہتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کے لیے بولا جائے, اور اس میں زمانہ تو کوئی زمانہ ہی نہیں, اس میں حالیہ جو کسی کی حالت کو بیان کرے. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 33 کی طرف آ جاتے ہیں کہ بادشاہوں, عمرا, نوابوں وغیرہ کی جانب سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعزازی نام جو دیا جاتا ہے, اوپر میں نے تعریف کی تھی اس کی, تو یہ کیا ہے؟ آپ کو آپشن میں دیا جا رہا ہے لقب, عرف, تخلص, خطاب. کون سا جواب صحیح ہوگا؟ جواب دیں آپ لوگ. بادشاہوں, عمرا, نوابوں وغیرہ کی جانب سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خطاب. اور لقب یہ بھی ہے بادشاہوں, امیر و نوابوں کے ذریعے دیا جاتا ہے, لیکن کسی خصوصیت کے بنا پہ دیا جاتا ہے. کس کے بنا پر؟ خصوصیت کی بنا پر دیا جاتا ہے لقب, خصوصیت کے بنا پر. ٹھیک ہے. اور عرف جو اصلی نام کے علاوہ مشہور ہو جائے, اصلی نام کے علاوہ جو مشہور, جیسے کلو, چنو, منو وغیرہ, ہے نا. اور تخلص جو مختصر سا نام شاعر استعمال کرتا ہے, مختصر نام جو شاعر یا ادیب استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے. کلیئر. تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا. کون سا صحیح ہوگا؟ ڈی. اب چلیے سوال نمبر 34. کسی خوبی, برائی یا وصف کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی خوبی, برائی یا وصف کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں, یا لقب کہتے ہیں, یا عرف کہتے ہیں, یا کنیت کہتے ہیں؟ کسی خوبی, برائی یا وصف کی وجہ سے بتائیں آپ لوگ کیا کہا جاتا ہے؟ خطاب کہتے ہیں, یا لقب کہتے ہیں, یا کنیت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟
यहाँ पर अभी मैंने ऊपर बताया है कि किसी खसूसियत के बिना पर अगर नाम पड़ जाए तो क्या है, लक़ब है, यानी आपका 34 का बी सही होगा। ठीक है। अब चले सवाल नंबर 35 की तरफ है। कुन्नियत आप लोग जानते हैं, किसी मतलब माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से जो मतलब पड़ जाए, उर्फ जो असली नाम के अलावा पड़ जाए, खिताब जो अमीरों और नवाबों के जरिया किस कोई एजाजी नाम दिया जाए। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस भी अभी ऊपर ही तारीफ की गई है। तखल्लुस क्या है? ऑप्शन में दिया जा रहा है, शायर या अदीब का मुख्तसर कलमी नाम, नस्र निगार की पहचान, वस्फी नाम, एजाजी नाम। क्या है बताएं? तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शायर या अदीब का मुख्तसर कलमी नाम, जैसे गालिब, आली, सब क्या है, ये मुख्तसर नाम उनका है। अब चलिए सवाल नंबर 36। जब किसी को उसके असली नाम के अलावा किसी और नाम से जाना जाए, यानी प्यार और नफरत की वजह से, उसे क्या कहते हैं? इसकी भी तारीफ हो चुकी है, सब तो फटाफट आप हल कर ले जाएंगे। लक़ब कहते हैं, कुन्नियत या तखल्लुस या उर्फ, क्या कहते हैं? सवाल नंबर 36। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये क्या है, उर्फ है। ठीक है। अब चले सवाल नंबर 37। जो नाम किसी ताल्लुक, बाप माँ बेटे बेटी वगैरह के सबब मशहूर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सबकी तारीफ हो चुकी है, तो इसलिए हल करने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ। क्या है? जो नाम किसी ताल्लुक, बाप माँ बेटे बेटी वगैरह से मशहूर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 37 का बी सही होगा, कुन्नियत, जैसे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, है ना, इब्ने हवा, है ना, बिनते हवा, होता है कि नहीं होता? ये क्या है? कुन्नियत है। लक़ब, जो आपकी खसूसियत अच्छाई या बुराई के बिना पर दिया जाए, उसे लक़ब, जैसे शेर खुदा, है ना, खलीलुल्लाह। तखल्लुस, जो शायर अपना मुख्तसर सा नाम बयान कर मतलब इस्तेमाल करता है। उर्फ, जो असली नाम के अलावा किसी प्यारे नफरत में मशहूर हो, जैसे कल्लू, चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया वगैरह। 38 पे आ जाते हैं। इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं? इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं? 5 है, या 6 है, या 3 है, या 2 है? आंसर करें आप लोग। इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं? देखिए 6 किस्में किसकी है? मारफा की है और नकरा की है। ठीक है। बनावट के एतबार से अगर देखेंगे तो 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। ठीक है। अगर इसम के जमाने के लिहाज से देखेंगे, जमाने के एतबार से, तो भी 6 किस्में हैं। ठीक है। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। दो 6 नहीं है, सॉरी 5 है। कौन कौन सी? इसमें खास यानी मारफा, मारफा, नकरा और जमा, मादा और कैफियत। ठीक है। ये जमाने के एतबार से हो गई, किसकी किस्म हो गई? इस्म की। किसकी? इस्म की। और मारफा की 6 किस्में हैं, और नकरा की भी 6 किस्में हैं, है ना। मुश्तक की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5। कितनी किस्में हैं? 5। कौन कौन सी? इसमें मुश्तक की 5 किस्में हैं, कौन कौन सी? जवाब करें आप लोग। इसमें मुश्तक की जो किस्में हैं वो है 5 किस्में। कौन कौन सी? फाइल, मफूल और मुआविजा और हालिया और हासिल मजदर। ठीक है।
दो किस्में कौन कौन सी है? दो किस्में जो है ये जिन्स की एतबार, जिन्स की भी दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है, ये भी हो सकता है। और दो किस्में उसकी भी हैं, जामिद की भी है ना, मारफा और नकरा। दो किस्में तादाद की भी हैं, वाहिद और जमा, ठीक है। अब चलिए यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलें आ जाते हैं सवाल नंबर 39 पर। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मुआविज़ा, हासिल मज़दर किसकी किस्में हैं? ऑप्शन में दी जा रहा है जामिद की, हासिल मज़दर की, मुश्तक की और मज़दर की। बताएं कौन सी किस्में? अभी अभी मैंने ऊपर बताया, तो इसके लिए इसको टाइम नहीं लगाना है। आप आ जाएं सवाल नंबर 39 का जवाब नंबर सी, इसमें मुश्तक की, ठीक है। किसके किस्में हैं? 39 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इसमें मुश्तक की। कितनी किस्में हैं? 5, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 40। हासिल मस्दर किससे बनता है? हासिल मस्दर किससे बनता है? फेल और हर्फ से, मस्दर से, जामिद से या हासिल मस्दर से? अभी आपने देखिए यहाँ पर देखा, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें मुआविज़ा, हासिल मस्दर किस्में है। किसकी किस्में है? मुश्तक की। अब हासिल मस्दर किससे बनता है? किससे बनता है बताएं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये किससे बनता है? मस्दर से बनता है। किससे बनता है? मस्दर से। किससे बनता है? मस्दर से। अच्छा, ये सवाल नंबर 41 है। चरवाहा, चरवाहा कौन सा मस्दर बनेगा? चरवाहा कौन सा मस्दर बनेगा? चरापा बनेगा या चरेगा बनेगा या चरना बनेगा या चरता बनेगा? यानी जो चरवाहा है वो कौन से मस्दर से बना है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लफ्ज चरना से बना है, ठीक है। किससे बना है? चरना से। मैंने आपको पहचान बताई थी कि मजदर की पहचान है उसके लास्ट में उर्दू में नून अली जबर ना आएगा, ठीक है। और फारसी में दन या तन आता है, इससे पहचान में आ जाता है कि ये मजदर है, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 42। जला हुआ, लिखा हुआ, मलून, मरदूद वगैरह कैसे इसमें है? फाइल है, इसमें फाइल है या इसमें मफूल है, इसमें मजदर है या मतरूक है, क्या है बताएं? जला हुआ, लिखा हुआ, अब आप होश करें कि हुआ हुआ किस में आता है, वाला किस में आता है, कौन किसके वजन पे आता है, ये किस में है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 42 का बी आपका सही है। इसमें मफूल, मैंने पहचान बताई थी कि उर्दू में अगर तर्जमा किया जाएगा तो उसमें हुआ आएगा, तो आप समझ जाइएगा लफ्ज हुआ जो है ये इसमें मफूल है। और अगर मफूल के ही वजन पे अल्फाज आ रहे हैं तो भी वो मफूल ही होगा। देखिए मीम की जगह पे मीम आ रहा है, लाम की जगह मतलब फे की जगह पे लाम, आइन की जगह पे आइन, वाव की जगह पे वाव और नून की जगह पे लाम, यानी लाम की जगह पे नून। मरदूद में भी देखिए 5 हर्फ है, इसमें भी 5 हर्फ है, तो ये भी एक पहचान है इसमें मफूल की, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 43। किसी खिदमत या मजदूरी या मेहनत के मुआवजे को जिस लफ्ज से अदा किया जाए उसे क्या कहते हैं? अगर आप समझदार हैं तो सवाल में से ही आपको जवाब मिल गया है। ऑप्शन दिया जा रहा है हालिया, मुआवजा, मफूल और हासिल मजदर। माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं और फौरन इसका आंसर करें। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुआवजा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लफ्ज मुआवजा आया, इससे पकड़ सकते हैं। किसी मेहनत या मजदूरी के बदले जो दिया जाता है, जैसे सिलाई देनी है, पकवाई देनी है ना, ये क्या है? मुआविजा है। इसमें हालिया जो हालत को बयान कर, जैसे जैद हंसता हुआ आया। मफूल जिसमें जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़ यानी फेल का असर जाहिर हो। हासिल मजदर जो मतलब मजदर से बना उसे हासिल मजदर कहते हैं, जैसे थकना से थकन, और चरना से चरवाहा या चराना, चरना से, ठीक है। थकना से क्या हासिल मजदर बनेगा? अभी तो मैंने बता दिया, ये तो एकदम यूं ही हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, थकन, ठीक है। थकना से थकान भी हो सकता है, थकावट भी हो सकता है, लेकिन थक जाना भी हो सकता है। लेकिन थकन इसीलिए कहा गया है क्योंकि मतलब किताब में यही और आयोग ने भी यही सही माना था।
चलिए सवाल नंबर 45, कमाना घबराना बितरतीब कौन से हासिल मस्दर बनेंगे? कमाना घबराना से बितरतीब कौन से हासिल मस्दर बनेंगे? ऑप्शन में दिया जा रहा है कमाई घबराना, कमाओ घबराओ, कमसिन घबराहट, कमाई घबराहट। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप फौरन फौरन हल कर ले जाएंगे, यानी आपको जवाब पता होगा अगर आप सही तरीके से समझे हैं और पूरे दिलो दिमाग के साथ क्लास को देखे हैं। जब आपने क्लास को एकदम ध्यान से देखना है ताकि कोई सा भी डाउट ना रहे और सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाए, किसी भी अंदाज से सवाल किया जाए आप जवाब कर ले जाए। तो क्या है? कमाई घबराना, कमाओ घबराओ, कमसिन घबराहट, कमाई घबराहट। तो लफ्ज कमाना और घबराना से जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कमाई और घबराहट। ठीक है, 45 का डी। अब चलिए सवाल नंबर 46 पे आ जाते हैं। किसी काम के मुतालिक उस काम के करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? काम करने की वजह से जो नाम दिया जाता है, तो इसकी भी तारीफ आपने देखी थी। हासिल मस्दर कहते हैं, इसमें हालिया कहते हैं, या फाइल कहते हैं, मफूल कहते हैं। किसी काम करने की वजह से, मतलब काम करने के वाले की वजह से उसको कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? इसमें फाइल कहते हैं। फाइल और इसमें फाइल में फ़र्क है। फाइल काम करने वाले को कहते हैं और इसमें फाइल कि उस काम के मुतालिक ही उसको नाम दिया जाए। ठीक है, जैसे अगर कोई कोई काम कर रहा है उसी की वजह से उसको नाम दिया जा रहा है। जैसे लिखने वाला है तो उसको कातिब इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो लिखने वाला है, तो वो इसमें फाइल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इसमें मफूल भी है। जैसे अगर किसी को मजलूम कहा जा रहा है तो उस पर जुल्म, मतलब वो जुल्म किया गया है, उस पर वो जुल्म को बर्दाश्त किया हुआ है, इसलिए उसको इसमें मफूल कहते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 47, वो कौन सा इसमें जिसके माना निकालने पर वाला निकलता है? इसमें फाइल है, या इसमें मफूल है, या इसमें हालिया है, या हासिल मस्दर है? जवाब करें सवाल नंबर 47 का। वाला। मैंने पहचान बताया था कि पहचान बताई थी कि हुआ जब लगा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा, और फाइल में वाला लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसमें हालिया व मुआविजा, हालिया जो हालत बयान करे, मुआविजा जो बदला दिया जाए, हालिसिन मस्दर जो मस्दर से बना हो। सवाल नंबर 48 पे आ जाते हैं। जेल में कौन सा इसम है? जैसे शकील मुस्कुराता हुआ जा रहा है। अब शकील की यहाँ पर क्या बताई जा रही है? आप लोग जवाब करें। ये मुआविजा है, या फाइल है, या मुश्तक है, या हालिया है? तो ये आपकी क्या है? ऑप्शन नंबर डी हालिया है। शकील की क्या हालत बताई जा रही है? मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ। तो ये क्या हो गया? शकील की हालत हो गई है। ठीक है, तो ये इसमें हालिया होगा। मुस्कुराता हुआ, रोती हुई। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 49 पे आ जाए। जिस इस्म पर फेल या काम का असर वाक़ हो वो क्या कहलाता है? फाइल या इसमें फाइल, मफूल या इसमें मफूल, इसमें हालिया या हासिल मस्दर क्या कहलाता है? जिस इस्म पर फेल या काम का असर वाक़ हो वो क्या कहलाता है? फाइल या इसमें फाइल कहलाता है, मफूल या इसमें मफूल कहलाता है, हालिया कहलाता है, या हासिल मस्दर कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? मफूल या इसमें मफूल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक है, फाइल काम करने वाले कहते हैं, मफूल जिस पर फेल का या काम का असर वाक़ हो, हालिया जो हालत बयान करे, हासिल मस्दर तो जानते ही हैं। सवाल नंबर 50, इसमें फाइल, इसमें मफूल, हासिल मस्दर का जेल में किससे गहरा ताल्लुक है? बताएं किससे गहरा ताल्लुक है? फाइल, मफूल, हासिल मस्दर। फाइल कहाँ आएगा, मफूल कहाँ आएगा, हासिल मस्दर कहाँ आएगा? किससे ताल्लुक है इसका गहरा? इसम से है, या फाइल से है, या मफूल से है, या फेल से है? किससे है? तो इसका ताल्लुक किससे है? फेल से। ऑप्शन नंबर डी। जहाँ फेल आएगा वहाँ फाइल आएगा, मफूल आएगा। फाइल और मफूल आ जाए, फेल आए ना, हो ही नहीं सकता। हाँ, मजहूल में हो जाता है लेकिन मतलब तभी पर फाइल नहीं आता, फेल तो आता ही हर हाल में। ठीक है, ये रही आज की क्लास। आप लोगों को, आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर क्लास से जुड़िए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो जो RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं उन तक इस क्लास के बारे में और यहाँ की फ्री बैच, फ्री नोट्स, फ्री वीडियोस के बारे में ज़रूर आप बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, लेकिन साथ साथ अगर आप भी मेहनत करते रहेंगे तभी सही रहेगा। ठीक है,
آپ کی بھی محنت کی ضرورت ہے، ہم بھی ساتھ ساتھ محنت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے کی باقی کلاسز نہیں دیکھی ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کی اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پہ کسی اگلی کلاس میں، اور کچھ اگلا ٹاپک لے کر، اگلا موضوع لے کر کے، ٹھیک ہے؟ اور لائن سے انشاءاللہ پورا سلیبس ہم کور کریں گے۔ اللہ حافظ۔